یعنی سورہ برات کا سے لیا اور سے کو دے دیا. سبحان اللہ. کا اور سے اب تو سمجھ گئے نا, کا سے لیا اور سے کو دے دیا, کا سے لیا سے کو دے دیا. حسین منی وانا من الحسین, دنیا کے نواسے اپنے نانا کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں, مگر یہ عجیب نانا ہے جو اپنے نواسے کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو نبی نے جو 40 سال اور 23 سال مل کے خدمت کی تھی خاموشی سے اور علی اعلان, پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ بھائی امام حسین کس طرح سے راہب کو بیٹے دے سکتے ہیں جس کی قسمت میں ایک پسر نہ لکھا ہو اللہ نے, اس کو کیسے بیٹے دے سکتے ہیں؟ سنیے, جناب مریم ہے حمام میں, یہ ہے نا بات, جناب مریم کہاں ہے؟ حمام میں, جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. جبریل وہاں گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں. جناب مریم پیچھے ہٹی اور کہتی ہیں واللہ میرے خاندان میں کوئی خاتون ایسی نہیں گزری, کسی کا کردار ایسا نہیں تھا, تو بنا شادی کے میں کیسے کسی بچے کو پیدا کر سکتی ہوں؟ کہ نہیں, اللہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے, یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ بنا شوہر کے آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے, میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینا چاہتا ہوں. تمام مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل نے مریم کو بیٹے کی بشارت دی, جبریل نے مریم کو بیٹے کی بشارت دی. آئیے اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, یہ ہے جناب جبریل, یہ ہے امام حسین, دونوں میں رابطہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ایک جھولا جھلانے والا, ایک جھولے میں جھولنے والا, ایک چکے چلوانے والا, ایک چکے چلانے والا. آپ کہیں گے خدمت کرنے والا, ایک خدمت کروانے والا. ایک بادشاہ ہے, ایک غلام ہے, تو بادشاہ کون؟ میرا حسین. غلام کون؟ حضرت جبریل. تو جب غلام ہو کے جبریل مریم کو ایک بیٹا دے سکتا ہے, تو بادشاہ ہو کے حسین راہب کو 7 بیٹے کیوں نہیں دے سکتے؟ سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. سلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جب غلام ایک بیٹا دے سکتا ہے تو بادشاہ کا کیا کمال ہونا چاہیے, بادشاہ کا کیا معیار ہونا چاہیے. عزیزان محترم, ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا, دربار میں بیٹھے تھے نبی, آ گیا راہب, اور راہب نے کہا یا نبی اللہ بے اولاد ہوں, اولاد چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا بھی حسین آئے گا بیٹے دے دے گا, مگر خود کیوں نہیں دیے؟ جب پتا تھا کہ بیٹے مل جائیں گے پھر بھی خود کیوں نہیں دیے؟ یعنی حسین کی عظمت زمانے پہ ظاہر کرنا چاہتے تھے, حسین کا کمال زمانے پہ ظاہر کرنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ پیشانی کو دیکھ کے کہتے ہیں نہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہنے لگا آپ سے مجھے اولاد کی توقع تھی کہ آپ میرے نصیب میں اولاد دلوائیں گے اللہ سے, نہیں, تمہاری پیشانی پہ لکھا ہوا ہے, تمہارے مقدر میں لکھا ہے کہ تمہارے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے. کہنے لگا اچھا ابھی بتائیے راہب تھا کون؟ شیعہ تھا سنی تھا؟ کون تھا؟ آپ کہیں گے عیسائی تھا. جب عیسائی تھا تو یہ بتائیے اس کو جناب عیسیٰ کے پاس جانا چاہیے تھا, نبی کے پاس کیوں آیا ہمارے؟ ہر توجہ, اللہ نہ کرے مجلس پڑھتے ہوئے کچھ چھوٹی موٹی سی بیماری ہو جائے, ہم مجلس نہ پڑھ پائیں تو آپ کو فکر ہوگی نہیں ہوگی کہ مولانا کی دوران مجلس طبیعت خراب ہو گئی, جلدی سے یہاں سے لے کر چلا جائے. پہلے آپ جہاں کہاں جائیں گے؟ قریبی ڈاکٹر کے پاس, جو بھی ہے چاہے آپ ظاہر بھائی کے پاس لے کے جائیں, کہیں بھی جائیں مثال کے طور پر. مگر جب وہ کہہ دیں گے نہیں مرض اللہ نہ کرے بڑا بتا دے کہ مرض بڑا ہے, تو آپ پہنچیں گے بڑے ہاسپٹل میں لے کر, ہے ذمہ داری ہے نہیں, بڑے ہاسپٹل میں پہنچیں گے. تو جب یہاں شفا نہیں مل پائے گی تب وہاں پہنچیں گے. جب عیسیٰ سے اولاد نہیں مل پائی راہب تب آیا تھا محمد کے پاس, ہے نا, عیسیٰ سے اولاد نہیں مل پائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ کا کوئی بیٹا حسین جیسا نہیں تھا, عیسیٰ کا کوئی صحابی نواسا کوئی حسین جیسا تھا ہی نہیں. تو اب آئے کہنے لگے کہ بھئی مجھے اولاد چاہیے, منع کر دیا. اب یہ باہر گیا رونے لگا, ادھر سے ایک شہزادہ آیا کھیلتا ہوا, ایک مرتبہ دیکھا اور پوچھا کیا ہوا راہب کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کے نانا کے دربار میں گیا تھا, آپ کے نانا نے منع کر دیا, میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. جو تقدیروں میں اولاد لکھ دے, بے اولادوں کی اولاد لکھ دے, اسے تو حسین کہتے ہیں. ہاتھ پکڑا میرے ساتھ چلو دیکھتے ہیں آج کتنے بیٹے ملتے ہیں تمہیں. اپنے ساتھ دربار میں لے کے پہنچے, بولے نانا کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ نبی نے کہا اولاد مانگنے آیا تھا, کہ پھر دی کیوں نہیں؟ کہ اس کی قسمت میں کوئی نہیں. کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا. نانا نے کہا نہیں رک جاؤ, نانا نے کہا نہیں حسین اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, کہ میں نے اس کو دوسرا بیٹا عطا کیا. اب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی قسمت میں دیکھا کوئی اولاد نہیں ہے. حسین کہہ رہا میں نے ایک دیا, میں نے 2 دیے, میں نے 3 دیے. تاریخ نے کتنے بیٹے لکھے؟ 7 بیٹے لکھے. تو بھئی یہ بتائیے ایک بار بھی نبی نے ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ حسین جب قسمت میں نہیں ہے تو تم دے کیوں رہے
اختیار حسین کے ہاتھ میں رکھ رکھا ہے. سلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. اللہ نے تو پورا اختیار, اللہ نے پورا حیداری پورا اختیار حسین کے ہاتھ میں رکھ رکھا ہے. وہ چاہے تو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے نا. اب عزیزان محترم, آپ لوگ ماشاءاللہ سے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز کی فضیلت بتائیے تو آپ کہیں گے صاحب سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کی حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. سبحان اللہ, معراج ہے. مگر یہ کیسی معراج ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں, ہے نا. نماز مومن کی معراج ہے. تو نماز کس کی معراج؟ نماز کی معراج کیا ہے؟ مومن, ہے نا. نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. اور نماز کی معراج ہے سجدہ. ہے توجہ, مومن کی معراج نماز, نماز کی معراج ہے سجدہ, اور سجدے کی معراج ہے صاحب اقتدار کا سجدہ, یعنی نبی کا سجدہ. اور صاحب اقتدار ہے اپنے سجدے میں اوپر آ گئے پشت پر حسین, سوچا سر کو اٹھا لے. اللہ نے کہا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے تم سر نہ اٹھانا. میں کہوں گا حسین نماز کے لیے نہیں رکے تھے, مگر نماز حسین کے احترام میں کھڑی رہی. جب تک سر نہ اٹھائے, جب تک حسین نہ اترے, نبی نے بھی اپنا سر نہ اٹھایا. کہ نبی نے بھی اپنا سر نہ اٹھایا. یہ حسین ہے کہ جن کے احترام میں نماز قیام کرے, نماز رکی رہے, نماز کھڑی رہے. اس حسین کی محبت جو ہے نا دلوں میں ایک طرح کا انقلاب پیدا کرتی ہے, بدلاؤ پیدا کرتی ہے, تبدیلی پیدا کرتی ہے. دیکھیے تو ذرا کتنے ظلم ہوئے صدام کے زمانے میں, پتہ نہیں کون کون سے زمانوں میں ظلم ہوئے, کتنے بادشاہ گزرے ہیں, کتنے ظالم حکومتیں گزری جنہوں نے ہم لوگوں پر اتنے ظلم کیے کہ ہاتھ کٹواؤ, پاؤں کٹواؤ, سر کٹواؤ, مگر زیارت پہ نہیں جانے دیتے تھے. مگر اصلی جو چاہنے والے تھے بولے ہاتھ بھی کاٹو, پاؤں بھی کاٹو, سر بھی کاٹو, جان لے لو. یہ جان حسین ہی کے لیے ہماری, لیکن ہم جانا نہیں چھوڑیں گے کربلا, ہم جانا نہیں چھوڑیں گے کربلا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح سے نہیں مان رہے تو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ ہم ایسا بم بنائیں گے کہ جس کے ذریعے ہم جتنے آنے والے لوگ ہیں جو زائرین ہیں سب کو ایک ہی دھماکے میں برباد کر دیں گے, سب کو ایک ہی بلاسٹ میں برباد کر دیں گے. مگر شیعوں نے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں کربلا میں جا کر یہ اعلان کر دیا تم بم لے کر آنا, ہم علم لے کر چلے آئیں گے, دیکھ لیں گے کس میں کتنا دم ہے نا. تم بم لے کر آؤ, ہم علم لے کر آ رہے ہیں, اور دیکھ لیں گے کتنا دم ہے کس میں. 100 200 50 سے زیادہ یہ بڑھتی چلی گئی, 50 100 200 1000 2000 5000 10000, جب کروڑوں میں تعداد پہنچ گئی. جب حاکم وقت جو ہیں, جو دشمنان حسین ہیں, وہ پریشان ہو رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ دن بہ دن اتنی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے حسین کے چاہنے والوں کی, یہ ظاہرین کی اتنی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے. ہم سوال کریں بھائی تمہارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک اسلحہ ہے, تم چاہو تو ایک جھٹکے میں ہم کو ختم کر سکتے ہو, ہم کو برباد کر سکتے ہو, تو اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آؤ اپنے اسلحوں کے ساتھ آ کے ہمیں مار دو. تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ہماری تعداد کو دیکھ کے گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تعداد دیکھ کے نہیں گھبرا رہا ہوں, میں یہ سوچ کے گھبرا رہا ہوں کہ اتنے لوگ آنے والے ہیں مگر کوئی بھی ان میں ایک ایسا نہیں ہے جس کو حسین نے خط لکھ کر بلایا ہو. ارے جب بنا بلائے اتنے آ سکتے ہیں, جب ان کا آخری امام آواز دے گا تب کتنے چلے آئیں گے. جب بنا بلائے اتنے آ رہے ہیں, اگر ایک وقت کا حسین جب آئے گا, وہ جب آواز دے گا تو کتنے چلے آئیں گے. عزیزان محترم, حسین کی محبت وہ بیکار ہے جو ہمارے اندر انقلاب نہ پیدا کرے, جو ہمارے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے, جو ہمارے جذبے کو بیدار نہ کرے. وہ محبت نہیں ہے, پھر سیاست کہلاتی ہے وہ محبت ہے کہ چاہے جتنا بڑا ظالم ہو, چاہے کتنا ہی ظلم والا دور ہو, مگر شیعوں کا یہ رویہ رہا ہے, یہ دستور رہا ہے کہ انہوں نے ہر دور کے ظالم کے لیے احتجاج بلند کیا ہے, نعرہ احتجاج بلند کیا, اس کے خلاف احتجاج کیا. آج دیکھیے آپ کیا دور آ گیا ہے, غیروں کو چھوڑیے کچھ اپنوں میں سے دشمن بنتے چلے آ رہے ہیں. وہ ملعون وسیم ہے نا, کیا 26 آیتیں ریموو کرنے کی یاچیکا اس نے جو ڈالی ہے,
हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो उसने डाली है कि इसको 26 आयतों को अलग कर दिया जाए। क्यों अलग कर दिया जाए? साहब वो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। भाई कैसे आयत? मिसाल के तौर पर वो आयत है एक जिसका तर्जुमा है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो, मतलब जो कलमा नहीं पढ़ते हैं उनको जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो। देखिए जितना जहन था उतना ही समझ पाया, बिल्कुल उतना ही समझ पाया। कुरान में ये भी तो कहा गया है कि नमाज के करीब मत जाओ, तो क्या मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूंगा? आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? पूरी आयत पढ़िए, जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओगे, है ना? जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो कुरान से आधे अधूरे मतलब निकालना ये बनी उमैया की पुरानी तरकीब है। तवज्जो नहीं, ये बनी उमैया की पुरानी तरकीब है, ये आज की बात नहीं है, ये दुश्मनान इस्लाम की पुरानी बात है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसके खिलाफ एहतजाज करें, नारे बुलंद करें। इंशाअल्लाह हम इस मजलिस के बाद हमें ये ऐलान करना है, इस मजलिस के बाद कि तवरुक बैठने से पहले हम सब एक जगह जमा होंगे 5 मिनट के लिए, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप सब हजरात थोड़ा थोड़ा नारे लगाएंगे उसके खिलाफ, उस मरदूद के खिलाफ, कुरान की तौहीन करने वालों के खिलाफ नारे लगाएंगे, अल्लाह की तौहीद के बारे में नारे लगाएंगे, रसूल की रिसालत के बारे में नारे हैदे भी लगाएंगे, और हम इसको सब लोग मिलकर सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे ताकि हमारा एहतजाज भी क्या कहते हैं रजिस्टर कर लिया जाए और दर्ज कर लिया जाए। अज़ान मोहतरम, क्या फायदा फिर इन मजलिसों का अगर हम एक जालिम के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते? क्या फायदा है? आज हम खामोश हैं, कल को हमारी नस्लें खामोश होंगी, बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी बिल्कुल। अगर हम खामोश हैं तो हम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, अपनी नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर उनका जज्बा अच्छा होगा ना, कल को वो हमारी कब्रों पे आकर थूकेंगे हमारे बाप दादा कैसे थे, हैं? वो हमें कितना मलून समझेंगे कि कुरान के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही थी मगर इन्होंने जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। लिहाजा आज हम इस पर कोशिश करेंगे और बोलेंगे इंशाअल्लाह, उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, यही करेंगे। और जिसमें कहीं हम ना कहीं बाहर जा रहे हैं, ना रैली निकाल रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। इमाम हुसैन की मोहब्बत तभी कामयाब है जब जालिम की आप नाक रगड़ के रखें, वरना कामयाब नहीं है फिर इमाम हुसैन की मोहब्बत। वो मोहब्बत सिर्फ ज़बानी रह जाती है, ज़बानी मोहब्बत करने वाले बहुत मिले। हुसैन को ऐसे सहाबी चाहिए कि चिराग बुझा के दोबारा रोशन किया जाए तो तलवारें गलों पर हों, तलवारें गलों पर हों, ऐसा हुसैन को चाहिए सहाबी, ऐसे चाहने वाले चाहिए। आज आप हज़रात इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए उनकी माँ को आने वाले आशूर के दिन उनके बेटे के कत्ल होने पर पुरसा पेश करने के लिए जमा हुए हैं ना। आज से बेरिदाई का आगाज हो रहा है, आज से जुल्म का, सितम का आगाज हो रहा है, आज से उस दिन का आगाज हो रहा है जिस दिन एक छोटा सा बदन होगा और उससे बड़ा तीर उसके गले में लगा होगा। अजरुकुम अल्लाह अज़मतु लिल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न बुलाए। यह काफिला जा रहा है, जब हमारे से काफिले इधर उधर जाते हैं, हुसैन टेकरी वगैरह जाते हैं, हज पर जाते हैं, तो हम लोग बहुत रोते हैं, हमें मालूम है नेक काम पर जा रहे हैं, वापस आएंगे। मगर उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी जो सोच रहे होंगे कि आखिरी बार हमें नानी सलमा का दीदार हो रहा है, आखिरी बार हमें बेटी शुभरा का दीदार हो रहा है, इसके बाद कयामत तक नहीं मिलेंगे हम लोग, अब कयामत से पहले कभी मुलाकात ना होगी। लोग खुतूत आ रहे हैं इमाम हुसैन के पास, मौला आप आ जाइए। मौला को लालच देने की कोशिश की जा रही थी, मौला हमारी फसलें पक चुकी हैं, हम उसमें से कुछ हिस्सा देना चाहते हैं आपको। मौला को लालच देने की कोशिश की जा रही थी, मगर जिसके लिए ख्वाने जन्नत उतरा हो, जिसके लिए दस्तरखान जन्नत से उतरा हो, उसे दुनिया के खानों का क्या लालच होगा। अब एक खत आया जिसके अंदर लिखा था, मौला हमें आपकी हिदायत की जरूरत है कि आप आकर हमारी हिदायत करें। अगर आपने हमारी हिदायत ना की मौला तो हम महशर में आपके नाना रसूल अकरम से आपकी शिकायत करेंगे कि हमें हिदायत की जरूरत थी मगर आपने हिदायत ना की। तो एक मर्तबा काफिले की तैयारी होने लगी, इधर अब्बास को हुसैन ने बुलाया कि अब्बास अब काफिला लेके चलना है, अब्बास चलो जाने वालों की फहरिस्त बनाओ।
मैं नाम बोलूंगा, तुम्हें नाम लिखना है। क्या जी आका? अब्बास ने कागज कलम लिया, उसके बाद बैठ गए। जी आका बिस्मिल्लाह फरमाइए, पहले किसका नाम लिखूं? का लिखो हुसैन इब्न अली। अब्बास ने लिखा हुसैन इब्न अली। का आगे लिखो अकबर इब्न हुसैन। उसने लिख दिया अकबर इब्न हुसैन। अब लिखो कासिम इब्न हसन। लिख दिया कासिम इब्न हसन। अब्बास इब्न अली और बिन अब्दुल्ला, जाफर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, सबके नाम होते चले गए। एक मर्तबा आवाज दी का लिखो ज़ैनब बिन्त अली। अब जैसे ही ज़ैनब बिन्त अली का नाम सुना, ऐसे करके हाथ कांपने लगे अब्बास के। आका मैं गुलाम, अरे वो शहजादी, आका मेरी कहाँ पे साथ, आका मैं उनका नाम लिख सकूं? का अब्बास, अरे हुक्म है इमाम का, नाम लिखना होगा। अब जब सबके नाम देखे, जब ज़ैनब का नाम देखा, क्या देखा? जे अलग थी, ये अलग थी, नून अलग, बे अलग। एक मर्तबा पेशानी चुनी अब्बास की और कहते अब्बास शाबाश, बिल्कुल सही नाम लिखा है। अरे जैसे तुमने आज हुरूफ को अलग अलग कर दिया, हमारी शहादत के बाद यही ज़ैनब करबला से कूफा, कूफा से शाम, अरे दयाल बदयाल सरवरे न बनाई जाएगी। कोई इसको पत्थर मार रहा होगा, कोई सबको की खजूरें फेंक रहा होगा। अल्लाह खुदा आपको किसी कम में न रुलाए। एक बच्ची है जिसकी उम्र 7 साल से 10 साल तक की मिलती है। वो बच्ची बीमार है। इमाम हुसैन की बेटी है जिसका नाम है सुगरा। वो बीमार है। वो सोच रही है कि बाबा अपनी बहनों को लेकर जा रहे हैं, अकबर अपनी बहन को लेकर जाएगा, अकबर अपनी बहन को लेकर जाएगा। एक मर्तबा बाबा मुझे भी ले चलिए कहा। जब गुजारिश की, कहा नहीं बेटा तुम बीमार हो, तुम्हें नहीं लेके जा सकते। एक मर्तबा भाई अकबर का हाथ पकड़ा, भैया जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ। हाँ बहना क्या हुआ? का देख रहे हो बाबा अपनी बहनों को तो लेकर जा रहे हैं, तुम अपनी बहन को क्यों नहीं लेकर जाते? एक मर्तबा बाबा से कहो मैं अपनी बहन को लेकर जाना चाहता हूँ। का अच्छा मैं कहता हूँ। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन से हजरत अली अकबर बोले बाबा सुगरा कहती है आप अपनी बहनों को लेके जाते हैं, अकबर अपनी बहन को क्यों नहीं ले जा सकता? एक मर्तबा हुसैन ने कहा अरे अकबर जो मैंने देखा वो तूने नहीं देखा। मेरी बेटी सुगरा की शक्ल मेरी माँ फातिमा ज़हरा से मिलती है। अरे मैं नहीं चाहता मेरी मादर की शक्ल मेरी शहादत के बाद बाजारों में, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, सर पर खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। सिवाय गम हुसैन के मुहर्रम का आगाज हो रहा है। हो सकता है 2 मिनट के दूरानी मसाइल हो जाए, माजरत चाहता हूँ मगर मसाइल पढ़ने देना। अब ये काफिला तैयार हुआ, काफिला चलने लगा। काफिला जब चलने लगा, तारीख ने कहा ये काफिला 2 मर्तबा रोका गया। एक मर्तबा जब ये काफिला चला तो आवाज आई अरे अरे काफिले को रोको। क्या हुआ? सुगरा डेवड़ी से बाहर आ गई। अज़ादारों कोई मामूली जुमला नहीं है। अब्बास की जिंदगी में, हुसैन की जिंदगी में, अकबर की जिंदगी में सुगरा अकेली डेवड़ी से बाहर आ गई। अच्छा अब काफिला रोका गया। बेटी क्या हुआ? अब तुम क्यों आ गई? तुमने तो हमें अलविदा कह दिया था ना। कहा बाबा आपको अलविदा तो कह दिया था मगर जाते जाते एक बार अरे मेरे भैया से मेरी मुलाकात करा जाओ। मैं एक मर्तबा अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। जनाब रबाब की हमारी को नीचे बिठाया गया, उनको नीचे बिठाया गया। हमारी में से रबाब के असगर को लिया गया। लो बेटा सुगरा अपने भाई से बातें कर लो, अपने भाई से अपना दिल बहला लो। ठीक है तुम बातें कर लो। इस तरह से सुगरा ने लिया असगर को, मेरी तरफ देखिएगा, सुगरा ने लिया असगर को और अपने सीने से लगाया। भैया सब छोड़ के जा रहे हैं, तुझे भी मेरी कोई फिक्र नहीं है, तू भी छोड़ के जाएगा। जब असगर ने ये बात सुनी, बहन को और कस से पकड़ लिया और कहा होगा बहन सबको जाने दे, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़कर न जाऊंगा। अब हुसैन ने चाहा, असगर बोले, अब्बास ने चाहा, असगर बोले, अली अकबर ने चाहा, असगर बोले, मगर असगर न आया। एक मर्तबा हुसैन ने बाहें फैलाई, आगे बढ़े और कहते हैं सुगरा मुझे असगर मेरे हवाले कर दे। सुगरा पीछे हटी, हुसैन आगे बढ़े, कहती है बाबा जबरदस्ती न लेना, खुद आ जाए तो लेके चले आना। हुसैन ने कहा बेटी सुगरा अरे जबरदस्ती न कर, बस एक जुमला असगर के कानों में मुझे कहने दे। न जाने अल्लाह जाने क्या कहा असगर ने, मगर असगर ने गोद छोड़ दी। मेरा दिल
अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा काफिला ये रुका, अब काफिला फिर तैयार हुआ। आखिरी रिवायत, उसके बाद हम और आप मिलकर खूब मातम करेंगे, खूब पुरसा देंगे शहजादी को। बहुत कयामत की तारीख है, आशूर से कम नहीं है आज का दिन। दूसरी मर्तबा काफिला चलने लगा, फिर एक आवाज आई, काफिले को फिर रोका जाए। कहा क्यों? एक ज़ईफा है जो हाथ में असा लेके आई हुई है और कह रही है काफिले को रोका जाए। अब काफिला फिर से रोका गया। अब काफिला रोका गया, हुसैन के पास वो ज़ईफा आई, उसका नाम है उम्मुल बनीन। आने के बाद कहती है, बेटा हुसैन, अब्बास को मैंने तुझ पे निसार कर दिया, जा तू अब्बास को ले जा, मगर आखिरी वक्त है ना, आखिरी मरहला है ना, कुछ बातें करनी है, कुछ नसीहतें करनी है अब्बास से, मेरे हवाले तो कर अब्बास को, बस थोड़ी देर के लिए वादा करती हूँ, जल्दी वापस कर दूंगी। कम्मा आपकी औलाद है, आप चाहे ले जाइए। अब्बास का हाथ पकड़ा, रोज़े रसूल में पहुंची। रोज़े रसूल में पहुंचने के बाद दाहिना हाथ जो था वो रोज़े रसूल पर रखवाया। इधर देखिए, दाहिना हाथ रोज़े रसूल पर रखवाया और ये बाएं हाथ जो था अपने सर पर रखवाया। पूछा, अब्बास अब बताओ तुम्हारा दाहिना हाथ कहाँ है? कहा अम्मा मेरा दाहिना हाथ जो है कब्र रसूल पर है। कहा बायां हाथ कहाँ है? कहा अम्मा आप जैसी अजीम माँ के सर पर है। कहा अच्छा अब्बास, आज इस कब्र रसूल को गवाह बनाकर मेरे सर की कसम खाकर मुझसे वादा कर, जब तक तेरे दोनों हाथ सलामत है कोई ज़ैनब की तरफ न देखेगा, अब्बास की तरफ न देखेगा। अम्मा वादा करता हूँ कोई न देखेगा। हाय कयामत हो गई, अब्बास के हाथ कलम हुए, ज़ैनब की निदा छिदी, हुसैन का गला कटा, अकबर का कलेजा, असगर का गला जख्मी। हाय ज़हरा की औलाद, दश्ते करबला में बेपर्दा फिराए जाने लगी। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।